11 سبق ہو چکا تھا، 12واں سبق میں پڑھنا ہے۔ 12واں سبق ہے فلاح و لقلق۔ فلاح مانے جانتے ہو، فلاح مانے کسان، ٹھیک۔ لقلق جمع لقالق، لقلق جمع لقالق سارس۔ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کا چونچ بہت بڑا ہوتا ہے، سانپ وغیرہ کا شکار کرتا ہے، آبی پرندہ ہے۔ لقلق جمع لقالق مانے سارس۔ پہلا جملہ دیکھو، نشر فلاح شبکۃ علی زرعہ الجدید العہد بالبذر۔ نشر ینشر نشرن مانے ہوتا ہے پھیلانا، باب نصرہ سے نشر ینشر نشرن، باب فتحہ پھیلانا۔ شبکۃ جمع شبکات، شبکات جمع شبکات مانے جال۔ زرع جمع زرع مانے کھیت، جدید مانے تو جانتے ہی ہو۔ پھر اس کا ایک لفظ ہے العہد، عہد یعہد عہد، باب سمیہ سے، سمیہ یسمع سمعون، عہد یعہد عہد کہ معنی ہوتا ہے ملنا، ٹھیک۔ اور بذر کا معنی ہوتا ہے بیج اور دانہ۔ اب دیکھو ترجمہ، نشر فلاح، نشر یہ کون سا فعل ہے، کون سا مشتق ہے، ماضی معروف ہے۔ کون سا صیغہ ہے، واحد غائب مذکر۔ جب صیغہ واحد غائب مذکر ہو تو سب سے پہلے فاعل کہاں تلاش کرتے ہیں، اس میں ظاہر میں کوئی چیز فاعل بن سکتا ہے، فلاح یہ فاعل بن سکتا ہے۔ فلاح نکرہ ہے کہ معرفہ، نکرہ ہے۔ پہلے فعل کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے فاعل کا، پہلے فاعل کا ترجمہ کرو۔ ایک کسان نے، نشر پھیلایا، نشر فلاح ایک کسان نے پھیلایا، کیا پھیلایا، شبکتن ایک جال، وہ نکرہ ہے۔ شبکتن کیا بن جائے گا ترکیب میں، کیا پھیلایا، مفعول بھی، ٹھیک۔ علی زرعہ الجدید، زرع مانے کھیت، جدید مانے نیا۔ کون سی ترکیب ہے، زرع الجدید، یہ دونوں آپس میں کون سا ان میں تعلق ہے، مضاف مضاف الیہ ہے کہ موصوف صفت ہے، ہاں۔ علی زرع الجدید کیا ترجمہ ہوگا، زرع الجدید مانے الزرع الجدید، نیا کھیت، اسی میں ضمیر لگی ہوئی، علی زرعہ اس کے نئے کھیت پر، لیکن اس کے کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنی۔ نشر فلاح شبکۃ علی زرعہ الجدید، ایک کسان نے پھیلایا ایک جال اپنے نئے کھیت پر، ٹھیک۔ اب آگے دیکھو، الجدید العہدی، ان دونوں میں کیا تعلق ہے، یہ دونوں ہیں آپس میں مضاف مضاف الیہ، الجدید اور العہد۔ علی زرعہ الجدید العہدی، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ جدید ہے مضاف، العہدی ہے مضاف الیہ، لیکن مضاف پر الف لام آتا ہے، لیکن یہاں دیکھو مضاف پر الف لام آیا ہے۔ تم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے کہ مضاف پر الف لام، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، لیکن یہاں مضاف پر آ گیا ہے۔ تب دیکھو کچھ اضافت ایسی ہیں، اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اضافت لفظی اور ایک کو ہم کہتے ہیں اضافت معنوی۔ اضافت لفظی اس اضافت کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں صرف مضاف مضاف الیہ لگتی ہے، معنی میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے تم کہتے ہو زید کا لڑکا، یہ دیکھو معنی میں بھی مضاف مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے، ولد زید، زید کا لڑکا، معنی کے اعتبار سے بھی مضاف مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن دیکھو جمیل الوجہ، چہرے کے اعتبار سے خوبصورت، یہاں دیکھو سمجھیں،
जमील वजह। ये देखो सबसे पहले देखो ये कौन सी तरकीब तुम्हें लग रही देखते हुए तुम्हें मुदाफ मुदाफिले की तरकीब लग रही कि नहीं? देखने में मुदाफ मुदाफिले, लेकिन माना के एतबार से देखो चेहरे के एतबार से खूबसूरत, ये मुदाफ मुदाफिले का माना लग रहा है इसमें? नहीं। इसी तरह से देखो शुर्बुल लबनी, दूध पीना, सूरत के एतबार से देखो शुर्बुल लबनी, सूरत के एतबार से मुदाफ मुदाफिल है नहीं है, लेकिन माना के एतबार से दूध पीना, माना के एतबार से मुदाफ मुदाफिल है नहीं। तो इजाफत दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं इजाफत लफ्जी और एक को हम कहते हैं इजाफत मानवी। इजाफत लफ्जी उस इजाफत को कहते हैं जिस इजाफत का तर्जुमा करते हुए का के की लगता हो, जैसे जैद का लड़का, हामिद की टोपी, मदरसे का गेट, ठीक। और इजाफत मानवी, इजाफत लफ्जी उस इजाफत को कहते हैं जिसमें सूरत को मुदाफ मुदाफिले की हो लेकिन माना के एतबार से मुदाफ मुदाफिले ना हो। देखो माना के एतबार से क्या है? शुर्बुल लबनी, दूध को पीना, माना के एतबार से मुदाफिले क्या है? मफूल बिही। जमीलुल वजह, चेहरे के एतबार से खूबसूरत, माना के एतबार से मुदाफिले क्या है? तमीज, लेकिन सूरत के एतबार से इसी को कहते हैं इजाफत लफ्जी। इसके भी मुकाबिल देखो वलद हामिदिन, हामिद का लड़का। देखो सूरत के एतबार से भी मुदाफ मुदाफिल है और माना के एतबार से भी क्या है? मुदाफ मुदाफिल है। तो इस इजाफत को कहते हैं इजाफत मानवी। समझ गए कि नहीं? तो इजाफत दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं इजाफत लफ्जी, दूसरे को हम कहते हैं इजाफत मानवी। इजाफत मानवी उस इजाफत को कहते हैं जिसमें माना मुदाफ मुदाफिल का होता है, और इजाफत लफ्जी उस इजाफत को कहते हैं जिसमें सिर्फ सूरत मुदाफ मुदाफिल की होती है और जो मुदाफिल होता है वो माना के एतबार से फाइल होता है, मफूल बिही होता है, तमीज होता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इजाफत मानवी जो है इस पर अलिफ लाम नहीं आता, यानी मुदाफ इजाफत लफ्जी मानवी अगर है तो मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, लेकिन अगर इजाफत मानवी है, इजाफत लफ्जी है तो मुजाफ पर अलिफ लाम आ सकता है, ठीक है ना। मानवी में मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा लेकिन लफ्जी में अलिफ लाम आ सकता है, यही बात तुम्हें याद रखना। और लफ्जी और मानवी का फर्क कैसे वादे होगा? लफ्जी वो होगा जो सिर्फ सूरत में मुदाफ मुदाफिल लग रहा होगा, लेकिन माना के एतबार से तो मफूल बिही होंगे, ये तो फाइल होंगे, ये तो तमीज, ठीक। और उसके भी मुकाबिल लफ्जी जो है उसमें मानवी जो है वो उसमें का के की यानी मुदाफ मुदाफिल का माना। तो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो तो इजाफत की दो किस्में हो गई, एक को हम कहते हैं इजाफत लफ्जी और दूसरे को हम कहते हैं इजाफत मानवी। इजाफत लफ्जी उस इजाफत को कहते हैं सिर्फ इजाफत लफ्जी उस इजाफत को कहते हैं जो सिर्फ सूरतन मुदाफ मुदाफिल लगे, माना में मुदाफ मुदाफिल ना, ठीक। और इजाफत मानवी उस इजाफत को कहते हैं जो सूरतन भी मुदाफ मुदाफिल हो और माना के एतबार से भी मुदाफ मुदाफिल है। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो कातिलुल वलद, कातिल माने कत्ल करने वाला, वलद माने लड़का, ठीक। ज़ालिबु तालिबी, ज़ालिबी मुदाफ और तालिबी मुदाफ है, ज़ालिब माने मारने वाला। तर्जुमा करो, लड़के को कत्ल करने वाला, तालिब इल्म को मारने वाला। सूरत में दोनों मुदाफ मुदाफिल है कि नहीं है? लेकिन माना में दोनों मुदाफ मुदाफिल हैं नहीं, बल्कि क्या लग रहा है? मफूल बिही लग रहा है। तो ये हो जाएगी इजाफत लफ्जी, और इजाफत लफ्जी पर हम अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं अल कातिलुल वलदी अज़्ज़ारिबु तालिब। तो बात समझ आ गई ना? तो यही चीज है, देखो नशरा फल्लाहु शबकतन अला ज़रइहिल जदीदिल अहदी बिल बज़ल। अल जदीद देखो ये तरकीब में मुज़ाफ है और अल अहदी क्या है? मुज़ाफ इलैह है। इजाफत कौन सी है? इजाफत लफ्जी। इजाफत लफ्जी में जो मुज़ाफ होता है वो क्या होता है जानते हो? या तो इसमें फ़ाइल होता है, या तो इसमें मफूल होता है, या तो सिफ़ते मुशब्बा होता है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल या सिफ़ते मुशब्बा। जरा देखो यहाँ मुज़ाफ क्या है? इसमें फ़ाइल है कि नहीं है?
यहाँ देखो अल जदीद सिफत मुशब्बा है कि नहीं है ना, तो मुजाफ में यही होता है, अगर इजाफत लफ्जी है तो उसमें जो मुजाफ होता है वो या तो इसमें फ़ाइल होगा या तो इसमें मफूल होगा या तो सिफत मुशब्बा होगा। अगर सिफत मुशब्बा होगा, अगर मुजाफ सिफत मुशब्बा हो तो जो मुजाफिले होता है वो आमतौर पर माना के एतबार से तमीज़ बनता है। क्या रहेगा? अगर मुजाफ सिफत मुशब्बा है, बहुत ध्यान से सुनो ये बात, अगर मुजाफ सिफत मुशब्बा है तो जो उसका मुजाफिले है वो माना के एतबार से क्या रहेगा? तमीज़। जैसे उसकी कुछ मिसालें देखो तभी ये तर्जुमा होगा। अल किताब जमीलु अल वरक़ी, अल किताबुल जमीलुल वरक़ी, अल जमीलु मुज़ाफ अल वरक़ी मुज़ाफ है। आपको पूछेगा अल जमीलु पे अलिफ लाम क्यों आया है, तुम कहोगे इजाफत लफ्जी है, इजाफत मानवी नहीं है। ठीक, अब पूछेगा इजाफत लफ्जी इजाफत मानवी क्या है, तो मैंने बता दिया है। इजाफत लफ्जी आम तौर पर क्या होता है, या तो इसमें फाइल, उसमें मुज़ाफ क्या होता है आम तौर पर, या तो इसमें फाइल होता है या तो इसमें मफूल होता है या तो सिफत मुशब्बा। यहाँ देखो मुज़ाफ क्या है, फाइल के वजन पर जो सिफत आती है उससे क्या होती है? सिफत मुशब्बा। जैसे कबीरुन, सगीरुन, इसी तरह हसीनुन, जमीलुन, ये सब के सब क्या है? सिफत मुशब्बा। अब देखो ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ है ना, ये मुज़ाफ जो होगा सिफत मुशब्बा का वो माना के एतबार से तमीज़ होगा। अब तर्जुमा कैसे करेंगे? अल किताबुल जमीलु, खूबसूरत किताब, किस एतबार से खूबसूरत? अल वरक़ा, अल वरक़ी, वरक़ के एतबार से। मैंने बताया था कि मौसूफ सिफत का तर्जुमा करने के लिए कभी बात फैलाते हैं तब तर्जुमा आसान होता है। किस तरह से फैलाते हैं? जो लगाते हैं। अल किताबुल जमीलु, वो खूबसूरत किताब, वो किताब जो खूबसूरत है, अल वरक़ी, वरक़ के एतबार से। इसी तरह से अल कातिलुल वलदी, वो शख्स जो कत्ल करने वाला है लड़के को। इसी तरह से अज़्ज़ालिमुत तालिबी, वो शख्स जो मारने वाला है तालिबिल को। तो मौसूफ सिफत का तर्जुमा करने के लिए कभी मौसूफ सिफत को फैलाते हैं। एक और मिसाल देख लो, वलद माने लड़का, अल कबीर माने बड़ा, रिजल माने पांव पैर। अल वलद जमा औलाद माने लड़का, कबीर माने बड़ा, रिजल माने पैर। अब देखो ये मुज़ाफ है, इस पर अलिफ लाम आया है, आया कि नहीं आया? ये मुज़ाफ है। क्यों अलिफ लाम आया? क्योंकि इजाफत लफ्जी है। इजाफत लफ्जी में मुज़ाफ क्या होता है? या तो इसमें फाइल या तो इसमें मफूल या तो सिफत मुशब्बा। यहाँ क्या है? सिफत मुशब्बा। जब मुज़ाफ सिफत मुशब्बा हो तो उसका जो मुज़ाफिला होता है आमतौर पर क्या होता है? माना के एतबार से तमीज़ होता है। अब देखो तर्जुमा, अल वलदुल कबीर, मैंने बताया मौसूफ सिफत का तर्जुमा कभी कभी करने के लिए हम उसको फैला देते हैं। वो लड़का जो बड़ा है, अर्दिजली पैर के एतबार। समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी मौसूफ सिफत का तर्जुमा करने के लिए उसको खोल देते हैं। अब खोलने का तरीका क्या है? मौसूफ के साथ जो लगा देते हैं। वो लड़का जो बड़ा है पैर के एतबार से। समझ गए? अब देखो यहाँ नशरफल्लाहु शबकतन अला ज़रिहिल जदीदिल अहदी बिल बज़री, एक किसान ने फैलाया एक जाल अला ज़रिहिल जदीदी, अपने नए खेत पर, अपने उस नए खेत पर जो नया था, अपने उस खेत पर जो नया था। किस एतबार से नया था? अहद माने मिलना, मिलने के एतबार से। किससे मिलने के एतबार से? बिल बदरी, दाने से, यानी जिसमें अभी अभी दाना डाला गया। बस समझ में आई कि नहीं? फिर से देखो, नशरफल्लाहु शबकतन, एक किसान ने फैलाया अला ज़रिही, अपने उस खेत पर, शबकतन एक जाल, एक किसान ने फैलाया एक जाल अपने उस खेत पर जो नया था। किस एतबार से नया था? दाने से मिलने के एतबार से, यानी जिसमें अभी अभी दाना डाला गया। समझ में आई बात?
تو موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کے لیے کبھی موصوف صفت کو پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کا طریقہ یہی ہے، موصوف کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ جو. یاد رہے گی بات نا. جیسے مثال کے طور پر الولد القاری، وہ لڑکا جو پڑھ رہا ہے. الاستاذ الکاتب، وہ استاد جو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. محمد الولد الطالب السامع، وہ طالب علم جو سن رہا ہے. اسی طرح سے البنت الغاسلۃ، وہ لڑکی جو، غاسلہ معنی دھلنے والی، وہ لڑکی جو دھل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہاں بھی کرنا ہے. نشر فاللہ شبکۃ علی زرعہ الجدید العہد بالبذر، ایک کسان نے پھیلایا ایک جال علی زرعہ، اپنے اس کھیت پر جو نیا تھا دانے سے ملنے کے اعتبار سے. ترکیب دیکھو، نشر فعل، فلاح فاعل، شبکۃ مفعول بھی، علی حرف جر، زرع مضاف، مضاف الیہ، مضاف سے مل کر موصوف، الجدید مضاف، الہدی مضاف الیہ، الہدی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مضاف، الہدی مضاف الیہ، پھر با حرف جر، البدری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق مضاف الیہ، مضاف الیہ، متعلق مضاف الیہ سے مل کر ضرور سے صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق فعل. ایک مرتبہ پھر دیکھو، نشر فعل، فلاح فاعل، شبکۃ مفعول بھی، علی حرف جر، زرع مضاف، مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ہو گیا موصوف. ٹھیک. پھر اس کے بعد دیکھو، الجدید مضاف، الہدی مضاف الیہ، پھر با حرف جر، البدری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق مضاف الیہ، مضاف الیہ، متعلق مضاف الیہ سے مل کر ضرور سے کیا ہو جائے گا؟ صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق فعل. اب آگے دیکھیں، وَقَنَسَ كَثِيرًا مِنَ الْكَرَاكِيبِ الَّذِينَ جَاءُوا لِيَلْتَقِطُوا الْحَبَّ. وَقَنَسَ، قَنَسَ يَقْنِسُ قَنْسًا کے معنی ہوتا ہے شکار کرنا. ٹھیک. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کثیر من کے ساتھ، کثیر من جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سے. جیسے کثیر من الناس، بہت سے لوگ، کثیر من الطلاب، بہت سے طلبہ. ٹھیک. وَقَنَسَ كَثِيرًا مِنَ الْكَرَاكِيبِ الَّذِينَ جَاءُوا لِيَلْتَقِطُوا الْحَبَّ. کثیر معنی جانتے ہو بہت، کرکیون جمع کراکیو معنی کلن، یہ بھی ایک پرندے کا نام ہے، کلن. الذین اس میں موصول ہے، جاء یجیء مجیء معنی آنا. پھر اس کے بعد ہے التقط یلتقط، افتعال یفتعل، التقط یلتقط التقاط معنی چننا، چگنا. حبن جمع حبوب معنی دانا. وَقَنَسَ کون سا فعل ہے؟ کون سا مشتق ہے؟ ماضی معروف. سیگا کون سا ہے؟ واحد غائب مذکر. فاعل کہاں تلاش کرو گے؟ پہلے ظاہر میں کوئی لفظ فاعل بن سکتا ہے نہیں، تب کس کو فاعل بناؤ گے؟ ضمیر. کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وَقَنَسَ، قَنَسَ یقنس قنسا معنی شکار کرنا، اور اس نے شکار کیا. کثیرا من الکراکی کی، بہت سی کلنگوں کا. ٹھیک. بہت سی کلنگوں کا. الذین، اب دیکھو اس میں موصول الذی اور اس کے بعد پورا جملہ آیا. آگے والے جملے میں دیکھو کوئی ضمیر ہے جو الذین کی طرف لوٹ سکے؟ جاؤ. جاؤ میں کون سی ضمیر ہے؟ جاؤ میں کون سی ضمیر ہے؟ ہم ہے کننا، ہم. ٹھیک. ہم ترکیب میں کیا بن رہی ہے؟ جاؤ کیا نام؟ فاعل. تو جب فاعل کی ضمیر لوٹتی ہے تو ترجمہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ جو یا جس نے. ٹھیک. ترجمہ دیکھو، جو یا جس نے یا جنہوں نے. وَقَنَسَ كَثِيرًا مِنَ الْكَرَاكِيبِ، اور اس نے شکار کیا بہت سی سارسوں کا، جو جاؤ، جو آئیں، جو آئیں تھیں یا آئیں، بس اتنا کر لو. لِيَلْتَقِطُوا، لِيَفْعَلَ، یاد ہے؟ لِيَفْعَلَ تاکہ وہ کرے. پوری بات کیسے ہوتی ہے؟ لِأَنْ يَفْعَلَ، لام کے بعد ان مصدریہ محذوف ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ لِيَلْتَقِطُوا، چگنا. التقاط معنی چگنا. لِيَلْتَقِطُوا، لِيَفْعَلَ تاکہ وہ کرے، لِيَلْتَقِطَ تاکہ وہ چنگے. اب جمع ہے لِيَلْتَقِطُوا تاکہ وہ سب چنگے. کیا چنگے؟ دانے. الحبہ، دانے، دانے کو. ٹھیک.
وَكَنَسَ كَثِيرًا مِنَ الْكَرَاكِيِ الَّذِينَ جَاءُوا لِيَلْتَقِطُوا الْحَبَّ، اور اس نے شکار کیا بہت سی سارسوں کا جو آئی تھی دانا چگنے کے لیے، جو آئی تھی اس لیے کہ دانا چگے. ٹھیک. واو حرف کنس فعل و ضمیر فاعل، کثیرن مفعول به، من حرف جر، کثیرن مفعول به، کثیرن موصوف بنا، کثیرن موصوف من حرف جر، نہیں اس کو مفعول به بنا، کثیرن مفعول به من حرف جر، الکراکی موصوف. ٹھیک. الذین اس میں موصول، جاؤ جاؤ فعل، ٹھیک. ہم ضمیر فاعل، لام حرف جر، یلتقطو ان مصدریہ محذوف، لام کے بعد ان مصدریہ محذوف ہوتا ہے تو اس کو بھی کہنا پڑے گا، لام حرف جر ان مصدریہ محذوف، یلتقطو فعل، ہم ضمیر فاعل، حبہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر المصدریہ کی تعویل میں ہو کر لام سے مجرور، جار مجرور سے مل کر جاؤ سے متعلق فعل، فعل فاعل متعلق فعل سے مل کر الذین سے صلہ، پھر موصول صلہ سے مل کر کراکی سے صفت، پھر موصول صفت سے مل کر من سے مجرور، پھر جار مجرور سے مل کر متعلق مفعول بھی، کثیرن سے متعلق ہو جائے گا متعلق مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک. فَكَانَ فِيهِمْ لَقْلَقٌ وَقَدْ انْحَشَمَ سَاقُهُ فِي الشَّبَكَةِ. ٹھیک. کانا یکون مانے ہونا بھی ہوتا ہے اور کانا یکون مانے تھا. فَكَانَ فِيهِمْ لَقْلَقٌ کیا ترجمہ ہوگا؟ فا مانے پس، کانا مانے تھا، فیہم مانے فی مانے میں، ہم مانے وہ سب، تو کیا ہو جائے گا؟ فیہم ان سب میں، لقلقن مانے سارس. ٹھیک. فکان فیہم لقلقن پس ان میں ایک سارس تھی، سارس تھا. ہاں ٹھیک، سارس مذکر ہے. فکان فیہم لقلقن پس ان میں ایک سارس تھا. وقد انحشم ساقہ فی الشبکۃ، وقد انحشم، انحشم ینحشم، انحشام مانے ٹوٹنا، انفعل ینفعل انفعال، انحشم ینحشم انحشام مانے ٹوٹنا. ساقن جمع سیقال مانے پنڈلی. ٹھیک. شبکۃ مانے جال. ترجمہ کرو. قد فعل اس نے کر دیا تھا، قد انحشم ساقہ اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی. کس میں ٹوٹ گئی تھی؟ فی الشبکۃ جال میں، اس کی پنڈلی جال میں ٹوٹ گئی تھی. واحفیت قد انحشم فعل، ساق مضاف، مضافر مضاف، مضافر سے مل کر یہ کیا ہے؟ فاعل. ٹوٹنے والی چیز کون ہے؟ ساق، پنڈلی. ٹھیک. فعل مضاف، مضافر سے مل کر فاعل، فی حرف جر، الشبکۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق فعل، فعل فاعل متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ. فکان فیہم لقلقن وقد انحشم ساقہ فی الشبکۃ پس ان میں ایک سارس تھا اور اس کی پنڈلی اور اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی جال میں. اب آگے دیکھو. تزرع، پھر اس کے بعد فتزرع اللقلق الی الفلاح. تزرع یا تزرع لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے. معنی کیا ہے؟ عاجزی کرنا. صلہ کیا ہے اس کا؟ صلہ الہ، یعنی جس سے عاجزی کی جائے گی اس پر کیا داخل ہوگا؟ الہ. فتزرع اللقلق، فاعل کون ہے؟ تزرع کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، صیغہ ہے واحد غائب مذکر، تو فاعل سب سے پہلے آگے تلاش کرو گے، یعنی ظاہر میں، تو ظاہر میں یہی لقلق ہے، یہی فاعل بنے گا. فتزرع اللقلق پس سارس نے عاجزی کی. کس کی طرف عاجزی کی؟ الی الفلاح کی، کسان کی طرف. لیکن الہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ صلہ اپنے اعتبار سے اردو میں ترجمہ کرو. فتزرع اللقلق الی الفلاح پس سارس نے کسان سے عاجزی کی. وقال اور ترکیب دیکھو. فحرف تزرع فعل، اللقلق فاعل، الہ حرف جر، الفلاح مجرور، جار مجرور سے کا متعلق فعل، فعل فاعل متعلق فعل سے جملہ فعلیہ. اب آگے دیکھو. وقال، قال یقول مانے کہنا، وقال اور اس نے کہا. یا سیدی، اے سیدن جمع سادات مانے مالک، اے میرے مالک. یا ولدی، اے میرا، اے میرے لڑکے، اے میرے بچے. ٹھیک. یا سیدی، اے میرے مالک. پھر اس کا دیکھو. ارحمنی وخلنی،
هذه المرة ارحمنی وخلینی هذه المرة. رحم یرحم باب سمیہ سے رحمتن معنی کیا ہے؟ رحم کرنا. ٹھیک. ارحم یہ کون سا مشتق ہے؟ امر سادہ. ٹھیک. ارحم امر سادہ افعل کے وزن پر. افعل مانے تو کر، ارحم مانے تو رحم کر، نی مجھ پر. خلی یخلی تخلیتن یہ لفظ پہلے سبق میں آ چکا ہے. خلی یخلی تخلیتن، غنی یغنی تغنیتن، رق یرقی تلقیتن باب تفیل سے. خلی یخلی تخلیتن، خلینی خلی یہ کون سا مشتق ہے؟ امر پڑھو پوری شرط سے. خلی یخلی مخلن، خلی یخلا مخلن، خلی کون سا مشتق ہے؟ امر ہے. غنی یغنی مغنن، غنی یغنی مغنن، غنی. اسی طرح سے ہے خلی. خلی یخلی تخلیتن مانے چھوڑنا. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور تو چھوڑ نی مجھ کو. هذه المرة مرۃ مانے مرتبہ بار. چلو هذه المرة اس بار اس مرتبہ. ٹھیک. یا سیدی ارحمنی وخلنی هذه المرة اے میرے مالک تو رحم کر مجھ پر اور چھوڑ دے مجھے هذه المرة اس مرتبہ. ٹھیک. یا حرف ندا سید مضاف یا مضافر مضاف مضافر سے مل کر منادا. ارحم فعل انت ضمیر فاعل نون وقایا یا مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ واو حرف. خلی فعل انت ضمیر فاعل نون وقایا یا مفعول بھی. پھر هذه اسم اشارہ المرۃ مشار الیہ اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول مطلق. دیکھو لفظ اردو میں جو لفظ بار جو آتا ہے یہ ایک بار میں نے تم سے کہا تھا. یہاں بار کس کا معنی دے رہا ہے؟ وقت کا معنی دے رہا ہے نا کہ نہیں؟ ایک بار میں نے تم سے کہا تھا وقت کا معنی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اسی طرح سے مرہ بھی کبھی وقت کا معنی دیتا ہے کبھی تعداد کا معنی دیتا ہے. جب وہ تعداد کا معنی دے گا تو اس کو ترکیب میں ہم بنائیں گے مفعول مطلق. جیسے ضرب تو مرۃ میں نے ایک مرتبہ مارا. مارنے کا کام کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ تو یہاں تعداد بتلائی جا رہی ہے نا تو یہاں مرتن بن جائے گا مفعول مطلق. اور جہاں ظرف یعنی وقت بتلایا جا رہا ہو تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ وہاں کیا بن جائے گا؟ ظرف بن جائے گا. یہاں ظرف بن رہا ہے اس بار اس مرتبہ اس وقت. چلو ارحمنی وخلنی هذه المرة. هذه اس میں اشارہ المرة مشار الیہ اشارہ مشار الیہ سے مل کر ظرف. یاد رہے مرتن کا لفظ جب تعداد بتلائے گا تو بنے گا مفعول مطلق اور جب اس کے اندر وقت کا معنی کسی طرح سے پیدا ہوگا تو بن جائے گا ظرف. اب فعل فاعل مفعول به ظرف سے مل کر معطوف معطوف علیہ معطوف سے مل کر جواب ندا ندا منادا جواب ندا جملہ ندائیہ نہیں جملہ فعلیہ. آگے دیکھیں واشفق علی ساکن مہیدت. اشفق یشفق اشفاقن مانے رحم کھانا. اس کا صلہ آتا ہے اعلیٰ. جس پر رحم کھاؤ گے اس پر کیا داخل ہوگا؟ اعلیٰ. جیسے اشفقت علی الفقیر میں فقیر پر رحم کھایا یا میں نے فقیر پر شفقت کی. واشفق اور تو شفقت. اشفق کون سا مشتق ہے؟ افعل یفعل مفعل افعل یفعل مفعل افعل. اشفق یشفق مشفق یشفق یشفق مشفق اشفق کون سا مشتق ہے؟ امر. تو امر کا ترجمہ کرو واشفق اور تو رحم کھا اور تو شفقت کر. کس پر؟ ساکن جمع سیقان مانے پنڈلی. ھذا یہیز حیزن کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا. ھذا یہیز با یبیع با یبیع بایع بیع یباع مبیع. ھذا یہیز حائز ہیذ یحاذ مہیز مہیزۃ. کون سا مشتق ہے؟ مہیز مہیزۃ مہیزان مہیزتان مہیزون مہیزات مبیون مبیۃ مبیان مبیتان مبیون مبیات. کون سا مشتق ہے؟ ذوالفعل مجهول. اور ذوالفعل مجهول کا ترجمہ کرو مفعول کیا جانے
वाला, तो या किया हुआ, महीदतु माने टूटी, टूटा हुआ या टूटी हुई। अब देखो इन दोनों में क्या ताल्लुक है, साक और महीद में। क्या कहना चाहता है, साक माने पिंडली, महीद माने टूटी हुई, कौन सा ताल्लुक है, मुदाफ मुदाफ इलैह है, मौसूफ सिफत है, मुब्तदा खबर। टूटी हुई पिंडली कौन सा ताल्लुक है, मौसूफ सिफत। तब अला साकिल महीदती, अब उसमें या लग गया है, या माने मेरा मेरी, क्या तर्जुमा होगा, अला साकिल महीदती मेरी टूटी हुई पिंडली पर। ठीक, वाशफिक अला साकिल महीदती, और तू शफकत कर मेरी टूटी हुई पिंडली पर। वाह हरकत फेल अंता दमीर फाइल अला हर्फ जर, साकिल मुदाफ या मुदाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह से मिलकर मौसूफ, और महीदती सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक फेल। फ़इन्नी लस्तु कुर्कियन, फ़इन्नी लस्तु कुर्कियन, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, जानते हो, उसमें या दमीर लगी हुई है, क्या तर्जुमा होगा, बेशक, बेशक मैं, लस्तु लैसा, लैसत माने नहीं, लैसा इससे पहले कई मर्तबा आ चुका है, मैंने बताया था कि लैसा फेल नाकिस होता है, उसका इस्म हालत रफा में और उसकी खबर हालत नसब में, या उसकी खबर पर बा ज़ायदा आता है। अब देखो यहाँ फ़इन्नी लस्तु कुर्कियन, बस बेशक मैं उलंग नहीं हूँ। ठीक, फ़इन्नी लस्तु कुर्कियन, बस बेशक मैं उलंग नहीं हूँ। या फा का तर्जुमा क्योंकि भी होता है, उसको कहते हैं फा सबबिया, यानी जो सबब का माना देता है। तू रहम कर मेरी टूटी हुई पिंडली पर क्योंकि मैं उलंग नहीं हूँ। ठीक, फ़इन्नी लस्तु कुर्कियन, क्योंकि मैं उलंग नहीं हूँ। फा को सबबिया बनाओ या फा को आतफा बनाओ, अगर आतफा बनाओगे तो पस तर्जुमा होगा, पस मैं क्या नाम है उलंग नहीं हूँ। फा हरकत इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, या उसका इस्म लस्तु फेल, फिर लस्तु फेल नाकिस, अना दमीर उसका इस्म, कुर्कियन उसकी खबर, लैसा अपने इस्म खबर से मिलकर इन्ना की खबर, इन्ना अपने इस्म खबर से जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, इन्ना है ना जुमला इस्मिया। वलाकिन्नी लकुम तायुन ज़ू खुलुबिन, खुलुबिन करीमिन, ये लफ्ज़ देखो होता है खुलकुन, खुलकुन, दो लफ्ज़ होता है, खुलकुन खुलकुन, यानी लाम पर जज़म भी हो सकता है, यानी लाम साकिन भी और लाम पर ज़म्मा भी, खुलकुन खुलकुन। इसका माना होता है आदत, खुलकुन या खुलकुन की जमा आती है अखलाक, खुलकुन जमा अखलाक माने आदत। ठीक, ज़ू माने वो होता है वाला, जैसे जुलमाली माल वाला, जुल इल्मी इल्म वाला। वलाकिन्नी लकुन, और लेकिन मैं, लकुन सारस हूँ, और लेकिन मैं सारस हूँ। अब आगे वाले जो अल्फाज हैं क्या बनेंगे, तायरुन माने परिंदा, ज़ू माने वाला, खुलकिन माने आदत, खुलकुन माने आदत, करीम माने शरीफ, करुमा यकरुम करामत माने शरीफ होना, करीम माने शरीफ। चलो क्या बनेगा, और लेकिन मैं सारस हूँ। अब आगे वाला क्या बनेगा, तमीज़, तमीज़ होता तो हालत नसब में होता ना, तो तायरन होता। सिफत भी नहीं बन सकता, सिफत बन सकता है, नहीं बन सकता। सिफत बना के देखो, तारा तैरू माने उड़ना, तायरू माने उड़ने वाला, अगर सिफत बनाओगे तो उड़ने वाला सारस, इसे तो कोई बात समझ आना ही नहीं। तायरू माने परिंदा ले रहे हो तो मौसूफ सिफत बनेगा नहीं, और अगर मौसूफ सिफत बना रहे हो तो माना नहीं बनेगा। तो क्या बन रहा है, देखो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं तवाबे, क्या कहते हैं तवाबे। तवाबे में 4 चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें भी लोगों ने शुमार की है, लेकिन समझ लो 4 ही चीज़ें, एक मौसिफत, दूसरे माकूफ, और तीसरे बदल, और चौथे ताकीद। ताकीद के बारे में उस दिन मैंने बताया, तुमको याद होगा। ठीक, ये 4 चीज़ें तवाबे में से। तवाबे का क्या मतलब है, तवाबे का मतलब है कि वो कलिमात जिन पर अपना एराब ना हो, बल्कि वो एराब में किसी के ताबे हो।
किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ताबे का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला। जैसे सिफत, अगर कोई तुमसे पूछे सिफत का क्या एराब है, तुम क्या कहोगे? हालत रफा, बल्कि क्या कहोगे? जो एराब मौसूफ का होगा वही एराब सिफत का होगा। तो सिफत क्या होगी? ताबे हुई कि नहीं? सिफत एराब में किसकी पैरवी कर रही है? मौसूफ की। तो सिफत क्या होगी? तो चार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अपना एराब नहीं होता है, बल्कि वो एराब में अपने से पहले वाले को देखती हैं। उनसे पहले वाला एराब में जो होता है वही उनका एराब होता है। जैसे मातूफ, मातूफ पर अपना कोई एराब नहीं होता, मातूफ वाले पर जो एराब होगा वही मातूफ का एराब है। इसी तरह से सिफत अपना कोई एराब उसका है नहीं, बल्कि जो मौसूफ पर होगा वही उसका अपना एराब है। इसी तरह से ताकीद, ताकीद का भी अपना एराब नहीं होता है, बल्कि मुवक्कत पर जो एराब होगा उससे पहले वाला उसका वही एराब ताकीद पर भी हो जाएगा। उसी तरह से एक चीज़ है बदल, बदल पर भी अपना एराब नहीं होता है, बल्कि वो एराब में अपने से पहले वाले की इत्तिबा करता है और उसको हम कहते हैं मुबदल मिन। अब देखो बदल है क्या, ये तो समझ गए। बदल पर अपना एराब नहीं होता, बल्कि कौन सा एराब होगा? जो उससे पहले वाले कलमे मुबदल मिन का है वही उस पर एराब होगा। बदल तवाबी में से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है बदल कहते किसको? ये तो सवाल है ना। चलो देखते हैं कि बदल क्या चीज़ है। इसको हम मिसाल समझते हैं। एक लफ्ज में अगर तुम कहना चाहो तो यूं कह लो कि बदल कहते हैं उस कलमे को या उस लफ्ज को जो अपने से पहले वाले लफ्ज की वजाहत करता हो, या यूं कह लो कि फेल की निस्बत बदल के साथ मकसूद हो, उससे पहले वाला जो लफ्ज है उससे ना मकसूद। उसको मिसाल के जरिए समझो, आसानी समझ आ जाए। आमदु अत्ताजिरा मुहम्मदन। दूसरी मिसाल देखो, जा तारिकु सईदुन काना अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब आदिलन। देखो सबसे पहले इस जुमले को देखो, आमद, आमला जो आमद मुआमला तो मैंने मामला किया। आमद ताजिर, मैंने ताजिर से मामला किया। मुहम्मदन यानी मोहम्मद से, मैंने ताजिर से मामला किया यानी मोहम्मद से। देखो मामला मैंने किया है, ये मामले की देखो मैंने ताजिर से मामला किया, लेकिन ताजिर से मुराद कौन है? मोहम्मद। अब देखो मामले की निस्बत ताजिर की तरफ है कि मोहम्मद की तरफ है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मोहम्मद से मामला किया या ताजिर से मामला किया? तुम क्या कहना चाहते हो? देखो तर्जुमा देखो, आमद ताजिर, मैंने ताजिर से मामला किया यानी मोहम्मद से। मोहम्मद ताजिर होगा, इसीलिए कह रहे मैंने ताजिर से मामला किया यानी मोहम्मद से। तो यहाँ मकसूद कौन है? मामला किससे किया गया? ताजिर से या मोहम्मद से? मोहम्मद से। ठीक है ना। इसी तरह इसमें देखो, जा तालिबु सईदुन, तालिब इल्म यानी सईद आया। आने की निस्बत तालिब इल्म की तरफ है या सईद की तरफ है? आने का काम किसने किया? तुम क्या बताना चाहते हो? तालिब इल्म किसने किया या सईद ने किया? सईद ने किया। इसी तरह देखो, काना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब आदिलन, उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब आदिल थे, इंसाफ पसंद थे। आदिल की निस्बत उमर बिन खत्ताब की तरफ है कि अमीर की तरफ है? आदिल कौन थे? अमीरुल मोमिनीन या उमर? उमर। तो देखो यहाँ मोहम्मद से पहले एक लफ्ज आया है ताजिर, यहाँ सईद से पहले एक लफ्ज आया है तालिब, और यहाँ उमर बिन खत्ताब से पहले एक लफ्ज आया है अमीरुल मोमिनीन। लेकिन काम की निस्बत किसकी तरफ मकसूद है? ताजिर की तरफ मकसूद है कि मोहम्मद की तरफ? मोहम्मद की तरफ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ आमल ताजिरा मुहम्मदन, मैंने मामला किया ताजिर से यानी मोहम्मद से। एक और मिसाल समझो, जा अखी मुहम्मदुन, मेरा भाई मोहम्मद आया। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा भाई आया या कहना चाहते हो मोहम्मद आया? असल मकसूद कौन है? मोहम्मद या मेरा भाई?
मोहम्मद, ठीक। तो इसी को कहते हैं बदल। देखो बदल कहते हैं उस लफ्ज को जो एक लफ्ज के बाद आए और जो पहला लफ्ज है उसकी वजाहत किसके जरिए से हो। देखो ताजिब की वजाहत किसके जरिए से हो रही है, मोहम्मद की। तालिब इल्म की वजाहत किसके जरिए से हो रही है, सही। अमीरुल मोमिनीन की वजाहत किसके जरिए से हो रही है, जा आखी मोहम्मद, मोहम्मदुन, मोहम्मद की वजाहत किसके, आखी की वजाहत किसके जरिए हो रही है, मोहम्मद। तो ये वाला जो बाद वाला इसमें बच जाएगा बदल, और उससे पहले वाला जो इसमें होगा उसको कहेंगे मुबदल मिन। क्या कहेंगे, मुबदल मिन। इसी तरह से ताजिब हो जाएगा मुबदल मिन, और ये क्या हो जाएगा, बदल। अमीरुल मोमिनीन हो जाएगा मुबदल मिन, और ये क्या हो जाएगा, बदल। समझ गए। अब देखो अमीरुल मोमिनीन हालत रफा में है तो बदल भी क्या है, हालत रफा में। अत्ताजिया मुबदल मिन हालत नसब में है तो बदल भी किस में है, हालत नसब में। मुबदल मिन हालत रफा में है तो बदल भी किस में है, ठीक। तो मुबदल मिन बदल कहते हैं उस लफ्ज को जो एक लफ्ज के बाद लाया जाए और वो जो लफ्ज हो वो अपने पहले वाले लफ्ज की वजाहत कर रहा हो, ठीक। वजाहत ताजिब की वजाहत किसके जरिए हो रही है, ताजिब से कौन मुराद है, मोहम्मद ना। इसी तरह से तालिब इल्म से कौन मुराद है, सईद। तो तालिब इल्म की वजाहत किस लफ्ज ने किया है, सईद ने। और ताजिब की वजाहत किस लफ्ज ने किया है, मोहम्मद ने। तो इसके जरिए से वजाहत हो रही है, बन गया बदल, और एक क्या हो जाएगा, मुबदल मिन। असल हमें बतलाना है कि मैंने मोहम्मद से मामला किया है, ताजिब से नहीं बतलाना बल्कि मोहम्मद। और ये जो लफ्ज ताजिर आ गया ऐसे ऐसे ही तमीज़न आ गया, ठीक। तो इसी को कहते हैं बदल और मुबदल मिन। बदल कहते हैं उस लफ्ज को जो अपने से पहले वाले लफ्ज की वजाहत करे। अब देखो वही चीज यहाँ भी है, वलाकिन्नी लकुम ताइरुन ज़ू खुलुक़िन करीमिन, और लेकिन मैं सारस हूँ, यानी बदल का तर्जुमा आम तौर पर किसे करते हैं, यानी। और लेकिन मैं सारस हूँ यानी अच्छे अखलाक वाला परिंदा, अच्छे अखलाक वाला एक परिंदा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं। वलाकिन्नी लकुम, और लेकिन मैं सारस हूँ यानी अच्छे अखलाक वाला एक ज़ू खुलुक़िन करीमिन, खुलुक़ुन करीम शरीफ अखलाक, ज़ू माने वाला, शरीफ अखलाक वाला, ताइरुन एक परिंदा। अब देखो यहाँ ये नहीं बतलाना चाहता कि मैं सारस हूँ, बल्कि वो क्या बतलाना चाहता है, वो यहाँ क्या बतलाना चाहता है, यहाँ परिंदा जो बतलाना चाहता है मैं सारस हूँ, ये बतलाना चाहता है कि मैं बाखलाक, ये बतलाना चाहता है ना। तो बदल जो मुबदल मिन होता है वो मकसूद नहीं होता है, मकसूद कौन होता है, जो बदल होता है। यहाँ तालिब इल्म मकसूद नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाहता कि तालिब इल्म आया, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि सईदा। तो बदल असल में मकसूद होता है, जो मुबदल मिन होता है वो सिर्फ तमहीद के तौर पर चलाता है। तमहीद जानते हो किसको कहते हैं, तमहीद कहते हैं। देखो कभी कभी हम जब किसी से बात करने जाते हैं, हम कोई मकसद होता है बात करने का। मान लीजिए मुझे अपने वालिद से कुछ मांगना है, या आपको अपने वालिद से साइकिल मांगनी है, तो पहले आप जाएंगे अपने वालिद के पास, बात करेंगे इधर उधर की कुछ, लेकिन असल मकसद आपका क्या है, साइकिल मांगना। लेकिन इधर उधर की जो बात कर रहे हैं वो असल मकसद को हमवार करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं। तो जो असल मकसद से अलावा बात है, ये तमीद है, ये क्या है, तमीद है। इसी तरह से अगर तुम्हें उस्ताद से कुछ कहना है, कभी अपनी कुछ ज़रूरत कहनी है, तो पहले इधर उधर की बात करोगे, रास्ता हमवार करोगे, फिर अपनी बात कहोगे। तो जो बात है वो असल मकसद है, और जो और बातें तुमने कही वो सब क्या है, रास्ता हमवार करने के लिए। इसी तरह इसी को कहते हैं तमीद। तो ऐसे ये भी है, आमद ताजिरा, मैंने ताजिर से मामला किया यानी मोहम्मद। इसी तरह से तालिब इल्म आया यानी सईद। काना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन अदल करने वाले थे, आदिल थे। यानी कौन आदिल थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि हज़रत उमर। ठीक। वलाकिन्नी लकुम ताइरुन ज़ू खुलुक़िन करीमिन, और लेकिन मैं सारस हूँ यानी अच्छे अखलाक वाला एक परिंदा। लाकिन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, नून उसका इस्म, या उसका लाकिन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, या उसका इस्म, लकुन उसकी, लकुन मुबदल मिन, पहले इसको मुबदल मिन बना, लकुन मुबदल मिन, ताइरुन मौसूफ, ज़ू मुज़ाफ, खुलुक़िन मौसूफ, करीमी सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर ज़ू से मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर ताइरुन से सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर बदल, मुबदल मिन और बदल से मिलकर लाकिन्ना की खबर। ठीक।
اسی طرح سے ترکیب کریں گے. اسی طرح سے یہاں عملت فعل، التاجرہ مبدل من، محمدن بدل، مبدل من کے عملت سے مفعول بھی، جا فعل، الطالب فاعل، الطالب مبدل من، سعید بدل، مبدل من بدل سے مل کر فاعل. اور یاد رکھنا بدل پر وہی اعراب ہوگا جو اس سے پہلے والے لفظ یعنی مبدل من پر. پھر آگے دیکھو وانظر، وانظر پڑھا جائے گا. حمزہ وصل بیچ میں گر جاتا ہے لیکن اصل میں کیا انظر، جب بیچ میں حمزہ وصل آتا ہے تو حمزہ وصل گر جاتا ہے. کیا پڑھا جائے گا وانظر. نظر ینظر، نظر معنی ہوتا ہے دیکھنا. انظر کیا ترجمہ ہوگا تو دیکھ. الی ریشی، ریشم جمع ریاشم معنی پر، کیا ترجمہ ہوگا الی ریشی میرے پر، میرے پر کی طرف. نظرہ کا صلہ الی آتا ہے. نظرہ کا صلہ کیا ہوتا ہے الی، یعنی جس کو تم دیکھو گے اس پر الی داخل ہوگا. جیسے نظر تو الیک، میں نے تمہیں دیکھا، تو الی کا ترجمہ نہیں کریں گے. وانظر الی ریشی، اور تو دیکھ میرے پر کو. یاد رہے نظرہ کا صلہ کیا ہے الی، اور صلہ کا ترجمہ ضروری نہیں ہوتا ہے. واو حرف عطف، انظر فعل، انت ضمیر فاعل، الی حرف جر، ریشی مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق، فعل فاعل متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ. اب آگے دیکھیں فإنه أبعد شيء من ريش الكراكي شكلا. بعد يبعد بعيد معنی ہوتا ہے بعد يبعد بعد کے معنی ہوتا ہے دور ہونا. کیا ہے معنی دور ہونا. اسی چیز میں تبدیل ہے ابعد زیادہ دور. مضاف مضاف الیہ کی صورت میں استعمال ہوئی ہے اس کی تبدیل. فإنه أبعد شيء من ريش الكراكي شكلا، پس بے شک وہ ہوا کا مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ وہ سے کون مراد ہے؟ ہوا کا مرجع لوٹ رہا ہے ریشی کی طرف، میرا پر. ٹھیک. فإنه أبعد شيء، پس وہ بہت دور کی چیز ہے، پس وہ بہت دور کی چیز ہے. من ریش الکراکی، ریش مانے پر، کرکیون جمع کراکی مانے کلنگ. کیا ترجمہ ہوگا من ریش الکراکی، کلنگوں کے پر سے. پس وہ بہت دور کی چیز ہے کلنگوں کے پر سے. شکلن کس اعتبار سے؟ شکل کے اعتبار سے، شکل کے لحاظ سے. پس وہ بہت دور کی چیز ہے کلنگوں کے پر سے، شکل کے اعتبار سے. کیا مطلب ہوا یہ بات؟ بہت دور کی چیز ہے کیا مطلب ہو؟ یعنی کہ سارس کا پر وہاں ہے اور کلنگ کا پر وہاں ہے، یہ مطلب ہے؟ دیکھو بعیدن کا اصل معنی تو بودن کا اصل معنی نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی یہاں ہو تو ایک آدمی سے دور، یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ ہو. اصل معنی تو بودن کا ہی آتا ہے، لیکن صرف یہی معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے معنی آتے ہیں. جیسے دیکھو ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے بینی و بینک بعدن، میرے اور تیرے درمیان دوری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اصلاح پر ہوں اور تم ڈگروا پر ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. تمہارا نیچر کچھ ہے، ہمارا نیچر کچھ ہے. تم کسی طریقے سے رہتے ہو اور میں کسی اور طریقے سے رہتا ہوں، یعنی ہم دونوں میں بہت اختلاف ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں. وہی کہنا چاہتا ہے فإنه أبعد شيء، پس وہ بہت مختلف ہے، وہ سب سے زیادہ مختلف ہے. کس سے مختلف ہے؟ من ریش الکراکی، کلنگوں کے پر سے. کس اعتبار سے مختلف ہے؟ شکل کے اعتبار. تو ابعد کا معنی یہاں مختلف ہونا، الگ ہونے کے معنی. سمجھ گئے؟ بودن کا لفظ الگ ہونا اور مختلف ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. دیکھو پھر سے فإنه أبعد شيء من ريش الكراكي شكلا، پس وہ سب سے الگ چیز ہے یا سب سے مختلف چیز ہے کلنگوں کے پر سے، شکل کے لحاظ سے. یا وہ بہت مختلف ہے کلنگوں کے پر سے، شکل کے لحاظ سے. فا حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، وہ اس کا اسم. ابعد مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ان کی خبر. من حرف جر، ریش مضاف، اور کراکی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق خبر. شکلن تمیز، ان اپنی اسم خبر، متعلق خبر اور تمیز سے مل کر جملہ اسمیہ. کتنا وقت ہو رہا ہے؟ 50. چلو. فقہ کا حل فلاح،
कहा युकाहिउ कहकहातन, फालला युफालिलु फाललतन, ठीक है, माना होता है कहकहा लगाना, हंसना। फकहकहल फल्लाहु, बस किसान हंसा। फाकत कहकहा फेल, फल्लाहु फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। वकाला, और उसने कहा। वाहजत काला फेल व ज़मीर फाइल। ला गरवा अन तस्दुका फी कुल्ली मा कुल्ता, सदाका यसदुकु, बाब नसरा से, सदाका यसदुकु सिदकन के माना होता है सच बोलना। अन तस्दुका अन यफअला, अन के बाद मुदारा से खफीफ पढ़ा जाता है, इसलिए इसको खफीफ पढ़ेंगे, अन तस्दुका। फिर उसके बाद है गरउन, गरा यगुरु, गरउन, बाब नसरा से, दा यगु दावतुन, इसका माना होता है ताज्जुब करना, और गरउन के माना ताज्जुब ही है। ला गरवा ला रजुला, ला नफी जिस पढ़े हो ना, ला रजुला कोई आदमी नहीं, ला गरवा कोई ताज्जुब नहीं, ला गरवा कोई ताज्जुब नहीं। अंतस्तुका एक ही तू, सिद्कुन माने सच्चा होना, एक ही तू सच्चा है। फी कुल्ली मा कुल्ता, मा इसमें मौसूल है, उन तमाम चीज़ों में जो तूने कहा, कोई शक नहीं कि तू सच्चा है उन तमाम चीज़ों में जो तूने कहा। ला ला नफी जिस, गरवा उसका इस्म, अन मसदरिया तस्दुका फेल, अंता ज़मीर फाइल, फी हर्फ जर, कुल्ले मुज़ाफ, मा मौसूल, कुल्ता फेल, अंता ज़मीर फाइल, फेल फाइल से मिलकर सिला, मौसूल सिला से मिलकर कुल्ले से मुदाफिले, मुदाफिले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक फेल, फेल फाइल मुताल्लिक फेल से मिलकर अन मसदरिया की तावील में होकर ला नफी जिस की खबर, एक ला नफी जिस अपने इसमें खबर से मिलकर काला का अकुला, काला फेल फाइल और मुकुला से मिलकर जुमला फेलिया। वलाकिन्नी अखज़तुका मा हाउलाई सारिकीना, लाकिन्ना तो मुशब्बह बिल फेल है, अखज़ याखुज़ु, अखज़ माने पकड़ना, सारिकुन जमा सारिकुना माने चोर। वलाकिन्नी अखज़तु, और लेकिन मैंने पकड़ा का तुझको, मा हाउलाई सारिकीना, इन चोरों के, मा माने साथ, इन चोरों के साथ। वलाकिन्नी अखज़तुका मा हाउलाई सारिकीना, और लेकिन मैंने तुमको पकड़ा इन चोरों के साथ। वाव हर्फ, लाकिन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, या उसका इस्म, अखज़तु फेल, अंता ज़मीर फाइल, अखज़तु फेल अंता ज़मीर फाइल का मफ़ऊल बिही, मा मुज़ाफ, हाउलाई इसमें इशारा, सारिकीना मुशार इलैह, इशारा मुशार इलैह मिलकर मा से मुदाफिले, मुदाफिले से मिलकर मुदाफिले से मिलकर ज़र्फ़, फेल फाइल मफ़ऊल बिही, ज़र्फ़ से मिलकर लाकिन्ना की खबर, लाकिन्ना अपने इसको खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। वला अरा इल्ला अन तमूता माअहुम, रा यरा माने देखना, वला अरा कौन सा मुश्तक है, मुज़ारा असली मारूफ है, सेका कौन सा है, वाहिद मुतकल्लिम मुश्तरक। अफ़अलु मैं करता हूँ, अरा मैं देखता हूँ, ला अरा मैं नहीं देखता हूँ। देखो रुयतुन का दो माना होता है, एक तो तुम किसी चीज़ को आँख से देखते हो, जैसे मैंने पंखे को देखा, मैंने चाँद को देखा। एक किसी चीज़ को तुम दिल से समझते हो, उसके लिए भी रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे राअयतु का जाहिलन, मैंने तुमको जाहिल देखा, का आँख से तुमको जाहिल मैंने देखा है, तुम दिख रहे हो कि तुम जाहिल हो, बल्कि मैंने दिल में तुम्हें जाहिल समझा। तो रा का दो माना होता है, एक किसी चीज़ को समझना दिल में, और दूसरे आँख से किसी चीज़ को देखना। याद रहे माना, रा का दोनों माना होता है, आँख से किसी चीज़ के देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और दिल से किसी चीज़ के समझने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ समझने वाला माना है। वाला आरा, और मैं नहीं समझता हूँ, और मैं नहीं देखता हूँ, और मेरा ख्याल नहीं है। इल्ला अन तमूता, माता यमूतु मौतन माने मरना, इल्ला अन तमूता, इल्ला एक ही तू, इल्ला माने मगर, मगर एक ही तू मरे, माहुम इन सबके साथ, और मैं नहीं देखता हूँ मगर एक ही तू इन सबके साथ मरे। यानी मेरा ख्याल है कि जब एक चोर मर रहे हैं तो तू भी मर, ठीक। वला अरा इल्ला अन तमूता माहुम, और मैं नहीं समझता या मैं नहीं देखता या मेरा ख्याल नहीं है मगर एक ही तू मरे इन सबके साथ। वाव हर्फ, ला अरा फेल, अना ज़मीर फाइल, इल्ला हर्फ मुशब्बह, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, अन मज़दरिया, तमूता फेल, अंता ज़मीर फाइल, फिर उसके बाद मा मुदाफ, मुदाफिले, मुदाफिले से मिलकर ज़र्फ़, फेल फाइल ज़र्फ़ मिलकर अन मज़दरिया की तावील में होकर इस्तिस्ना से क्या बन जाएगा, मुस्तस्ना। अन मज़दरिया की तावील मिलकर मुस्तस्ना,
استثنا اور مستثنا مل کر کیا بنے گا؟ میں نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ جب کسی بھی جملے میں نفی اور الا دونوں اکٹھا ہو جائیں، یعنی نہیں کا بھی معنی ہو اور الا بھی ہو، تو نہیں اور الا دونوں کو گرا دو، پھر اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ مستثنا کیا بنے گا۔ نہیں اور الا دونوں کو، لا اور الا دونوں کو گرا، کیا ہوگا جملہ؟ ارا ان تموت معہم، میں دیکھتا ہوں کہ تو مرے ان سب کے ساتھ۔ اب دیکھو ارا فعل ہوا ضمیر فاعل، ان مصدریہ تموت فعل، انت ضمیر فاعل، ما مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف، فعل فاعل ظرف سے مل کر ان مصدریہ کی تعبیر میں ہو کر مفعول بھی، تو استثناء مستثنا مل کر کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ۔ کتنا ہوگا؟ پھر وہ رہ گیا پیچھے والا، چلو ٹھیک، لیکن اس جملے کو یاد رکھنا، فَإِنَّهُ أَبْعَدُ شَيْءٍ، أَبْعَدُ شَيْءٍ، یہاں دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پر وہاں ہے اور اس کا پر وہاں ہے، بلکہ دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا پر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ بلکہ جیسے تم لوگ نہیں کہتے ہو کہ میرا کیا لینا دینا اس سے، اس طرح کا جملہ بولتے ہو نا، میرا اس سے کیا لینا دینا، اس کے اور اس کے درمیان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اس کو اسی طرح سے ادا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ یا اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسے مثال کے طور پر التراب ابعد شیء من الکائن الحی، تراب مانے مٹی، ابعد زیادہ دور، مٹی زیادہ دور ہے زندہ مخلوق سے، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مٹی اور زندہ مخلوق میں کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی سے سب کو پیدا کر دیا، ورنہ مٹی کے اندر ایک طاقت ہے کہ وہ زندہ مخلوق بن جائے، مٹی کے اندر طاقت نہیں ہے نا، تو اسی طرح سے کہتے ہیں التراب ابعد شیء من الکائن الحی، یعنی مٹی اور زندہ مخلوق میں کیا تعلق؟ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں میں تعلق پیدا کر دیا۔ تو ابعد شیء کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو، یعنی ان دونوں کے درمیان کیا تعلق، یعنی کوئی تعلق نہیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ، پس میرے پر اور کیا نام ہے رنگوں کے پر میں کیا تعلق؟ زمین آسمان کا فرق ہے، کس اعتبار سے؟ شکل کے اعتبار۔ اور ایک چیز اوپر والی یاد رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے، علی ذرعہ الجدیدی، میں نے بتایا کہ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ چیز تو بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں اضافت معنوی، دوسرے کو کہتے ہیں اضافت لفظی۔ اضافت لفظی اس اضافت کو کہتے ہیں جو صرف لفظ کے اعتبار سے اضافت ہو، معنی کے اعتبار سے مضاف الیہ مفعول بھی بنے یا تمیز بنے یا فاعل بنے، کچھ بھی بنے۔ اور اضافت معنوی کہتے ہیں اس اضافت کو جس میں معنی کے اعتبار سے دونوں مضاف الیہ، اور اضافت لفظی میں مضاف جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس میں فاعل، اس میں مفعول یا صفت مشبہ ہوتا ہے، اور اگر مضاف کیا ہے صفت مشبہ ہو تو مضاف الیہ معنی کے اعتبار سے عام طور پر تمیز ہوتا ہے، ٹھیک، اسے یاد رکھیں۔